Good morning, students. Welcome to economics classes. In the last period, we are discussed about the one law, that is law of variable proportions. Law of variable proportions. Today, we will going to discuss about the return to scale theory. Return to scale theory. As you know that law of variable proportions that applies to short run, but return to scale theory or return to scale law that applies to what? Long run. That applies to long run. As you know that what you mean by long run. Long run, that is a period where the what? All the factors of production are change. There is a sufficient time to change the what? Factors of production. That is called as the long run. That is called as the long run. The return to scale, you people are going to find only one 4 marks question. One 4 marks question, that is write the stages of what? Return to scale. Write the stages of return to scale. This return to scale we are going to discuss here. Today we are going to start with the discussion of this return to scale. Returns to scale. Yes, I already dealt that. In the long run, all the factors of production productions are what? Change, or all the factors of production can be changed. We people are going to change the factors of production in long run. Whatever may be the factors of production are there, that may be variable factors of production are there or the fixed factors of production are there, they are going to change. In the long run, there is no fixed factors and variable factors. We people are going to find only the factors of production. All the factors of productions are variable in the long run. Variable in the long run. The law of return to scale that explains the law of return to scale that explains the what? The physical relationship between the law of what? Return to scale that explains the what? The physical relationship between input and output in long run. The law of return to scale that explains the what? The relationship between the what? Input and output in the long run. In the long run. In other words, in simple, we call it explains law of return to scale explains the what? It explains the behavior of output. It explains the behavior of output when the quantities of all inputs are changed. It explains the behavior of output when the what? When the what? The quantities of all inputs are changed. All inputs are changed in same proportion. Changed in same proportion. What will be the behavior of output in long run? That explained by the law of return to scale. This law of return to scale can be algebraically, we people are going to express like this. Q equal to f of x1, x2, so on. The law of return to scale, we people are going to algebraically express in the form of what? Q equal to f of x1, x2, x3, x4 or xn. These are the factors of production. In the long run, all the factors of productions are variable. Then stages of what? Law of return to scale. Here also we can find the 3 stages. First stage, second stage and third stage. Stages of the what? Law of returns to scale. In the first stage we called it as what? We called it as, what is that? That is the first stage. What is that? Increasing return scale.
scale. That is the first stage is what? Increasing return to scale stage. First stage is called as the increasing return to scale stage, and second one is what? Constant return to scale. Constant return to scale. And third one is what? Diminishing return to scale. There are three stages in the law of return to scale. First is the what? Increasing return to scale. Second one is what is that? Constant return to scale. And third one is what? Diminishing returns to scale. Diminishing returns to what? Scale. These are the three stages in the what? Three stages in the law of return to scale. If you people are going to what? Use in the production process, in the factors of production, whatever may be the factors of productions are there in the production process, people are going to find three stages in the law of return to scale. That we will going to discuss with the help of or explain with the help of one table. That is what? These stages, whatever may be the first stage is there, second stage is there, and third stage is there, that are going to explain with the help of the what? One table. In this table, the first column is what? Factor combination. That is second column is what? Scale of inputs. In third column, that is the what? TP, total product. And fourth column is what? MP. Fourth column is what? MP, marginal product. In the first stage, that is what? First stage, the scale of inputs what? 2 plus 1. Scale of input is 2 plus 1. During that period, total output is 20 and marginal output is also 20. 2 plus 1, that is the scale of inputs are there. That is during that period, total output is 20 and marginal output is what? 20. If the scale increases to 4 plus 2, during that period, TP is 50 and MP is 30. If the 6 plus 3 combination is there or scale of inputs is there, during that period 90 is the TP and 40 is the MP. This is the first stage. If the scale of inputs what you people are using, during that period TP is like this and MP is like this. This is one. The combination, factor combination, second or in the second stage. 8 plus 4, during that period the what? TP is 140, during that period MP is 50. 10 plus 5, factor scale or the scale of the inputs are they what? 10 plus 5, during that period TP is 190 and MP is 50. Then the 12 plus 6, during the 12 plus 6 scale of the inputs, that time what is the TP? 240 and what is the MP? MP also remains the 50. And 14 plus 7, that is the input scale. During that period TP is 290 and MP is what? 50. Whatever may be the scale of inputs are there, the total product increases, the marginal product what? Remains same. This is the second stage. In the third stage, what is that? Factor or input scale is what? 16 plus 8, during that period TP is 320 and MP is 30. And if the what? Scale of inputs is 18 plus 9, during that period 340 is the what? TP and MP is 20. Then 20 plus 10, that is the input scale is there, during that period TP is what? 350 and MP is what? 10. As you already know that the law of return to scale having the three stages, that is the what? Increasing return to scale and diminishing what? Second one is constant return to scale and third one is what? Diminishing return to scale. These are the this is about the explanation of the table of the law of return to scale. If these points, if people are going to transform into the what? Diagram, we people are going to find the diagram like this.
Like this, in the x-axis we people are going to measure the what? Inputs. In the y-axis we people are going to measure the what? TP, total product. This is the what? Law of return to scale line. Law of return to scale line in this what? Curve. In this curve, that is in the beginning, that is the first stage, that is the increasing return to scale. The second, that is the what? Second stage, that is the constant return to scale. Then third stage is what? That is decreasing return to scale. I to R, that is the first stage. R to C, that is the second stage. And C to D is the what? Third stage. C to D is the third stage. Then the explanation of these stages, explanation of this 3 stages. These are the important for your examination. There are 3 stages are there. What is that? Increasing, constant and diminishing. In the first stage, what is that? Increasing return to scale. Increasing or first stage or increasing return to scale. That holds what? That holds when a proportional increase in all inputs, results in an increase in output, by more than what? More than the proportions input. Whatever may be, in the first stage, if people are what? Inputting the or putting the 100% of the what? Inputs in the production process. In that stage, the production will be more than 100%. More than 100% we will find the more than 100% of the what? Returns. More than 100% of the returns, that is called as the increasing returns. Increasing returns to scale holds when the what? When the a proportional increase in the what? A proportional increase in the all inputs results in the what? Increase in the output by more than the proportion. What you people are the used, but the output will be more than that. That is called as the increasing proportional or increasing proportion return to scale. Increasing return to scale. It is the first stage. That is second stage. Constant return to scale. Constant return to scale is a property of what? Production function. Constant return to scale is a property of production function that holds when a proportional increase in all inputs results an increase in output by the same proportion. You people are going to employing the whatever may be, what amount of the 100% of the what? Inputs in the what? Production process, the output will be what? Equal to 100%. This is called as the constant return to scale. If the firm employing the 100% inputs in the production process, the returns will be what? 100%. That is called as the what? Constant return to scale. This is the second stage of the what? Law of return to scale. Then third one, that is decreasing return to scale or diminishing return to scale. Decreasing return to scale or diminishing return to scale holds when a proportional increase in all inputs results in an increasing output by less than the proportion. That means if people are going to what? Employing the 100% of the all inputs in the production process, but the production will be only 80%. That is called as the decreasing return to scale. This is about the law of return to scale. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಲಾ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್
ಪ್ರತಿಫಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಫಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ನಿಯಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವ ಪರಿಮಾಣಗಳ ನಿಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬದಲಾಗುವ ಪರಿಮಾಣಗಳ ನಿಯಮ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮ. ಇದು ಪ್ರತಿಫಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ನಿಯಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೋ ಅಂಥ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುವ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಬದಲಾಗುವ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳೇ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಬದಲಾಗುವ ಯಾವುದಿದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪ್ರತಿಫಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ನಿಯಮ ಏನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇನು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ಪುಟ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾನಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಭೌತಿಕ ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದಾನಗಳು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳೋದೇ ಪ್ರತಿಫಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ನಿಯಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಫಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ನಿಯಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದಾನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದಂದರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಒಂದು ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೌದಾ, ಇದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಿರ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಪ್ರತಿಫಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ನಿಯಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಫಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ನಿಯಮವನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೀಜಗಣಿತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Q = F of x1, x2, x3 or xn ಸೊ ಅನ್ನಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಫಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ಸಮೀಕರಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೀಜಗಣಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಟಿ ಪಿ ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಟಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಆ 3 ಹಂತಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಫಲದ ಹಂತ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎರಡನೇದ್ದು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರತಿಫಲದ ಹಂತ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರನೇದ್ದು ಇಳಿಮುಖ ಪ್ರತಿಫಲದ ಹಂತ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇರುವಂಥ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದನೇ ಹಂತ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಫಲದ ಹಂತ, ಎರಡನೇದ್ದು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರತಿಫಲದ ಹಂತ ಮತ್ತು ಮೂರನೇದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಳಿಮುಖ ಪ್ರತಿಫಲದ ಹಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ 3 ಹಂತಗಳ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಮಾತ್ರ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರತಿಫಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ನಿಯಮವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು 3 ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇದೇನಿದೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದನೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಎರಡನೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಮೂರನೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ, ಆವಾಗ ಟಿ ಪಿ ಏನಿದೆ ಎಮ್ ಪಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ x1 x2 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೊಗೊಳ್ರಿ. x1 ಅನ್ನು 2%, ಅದೇ ರೀತಿ x2 ಅನ್ನು 1% ಹಿಂಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಎಮ್ ಪಿ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪನ್ನ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ 2 + 1 ಮಾಡಿದಾಗ ಟಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 20 ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಎಮ್ ಪಿನೂ ಕೂಡ 20 ಇರ್ತದೆ. 4 + 2 ಮಾಡಿದಾಗ 50 ಅಷ್ಟು ಟಿ ಪಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಎಮ್ ಪಿ 30 ಅಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ. 6 + 3 ಮಾಡಿದಾಗ 90 ಅಷ್ಟೇನಿರ್ತದೆ ಟಿ ಪಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ 40 ಅಷ್ಟೇನಿರ್ತದೆ ಎಮ್ ಪಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದನೇ ಹಂತ ಏರಿಕೆ ಹಂತ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಟಿ ಪಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏರ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಎಮ್ ಪಿನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ 8 + 4 ನಾವೇನು ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ, ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ. ಆಗ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ 140, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪನ್ನ 50. 10 + 5 ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು 190 ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ, 50 ಏನು ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪನ್ನ. 12 + 6 ಮಾಡಿದಾಗ 240 ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ, 50 ಏನು MP ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪನ್ನ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪನ್ನ ಸ್ಥಿರವಾಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪನ್ನ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. 14 + 7 ಮಾಡಿದಾಗ 290 ಏನಾಗ್ತದೆ, 290 ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಇರ್ತದೆ. ಆಗ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪನ್ನ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಥಿರ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ 3 ಇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಸ್ಥಿರ ಪ್ರತಿಫಲದ ಹಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ 50, 50, 50, 50 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಥಿರ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರತಿಫಲದ ಹಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 3ನೇ ಹಂತ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 16 + 8 ನಾವು ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ. ಆಗ 320 ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಷ್ಟು, ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದನೆ 30. ಅದೇ ರೀತಿ 18 + 9 340 ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದನೆ 20. ಅದೇ ರೀತಿ 20 + 10 ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರತಿಫಲಗಳ ಏನು ಆದಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಗ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ 350, ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪನ್ನ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಮ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಫಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ನಿಯಮದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿವರಿಸಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನೇ ನಾವು ರೇಖಾಚಿತ್ರದಾಗ ಏನಾದರೂ ನಮೂದಿಸಿದರೆ, ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ X ಆಕ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಆದಾನಗಳನ್ನು, Y ಆಕ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, TPಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. TP ಮತ್ತು MP ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ IRCD ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, TP ಮತ್ತು MP ಕರ್ವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ IR ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜು, RC ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜು ಮತ್ತು CD ಇದು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ 3 ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಹಂತ ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು 100% ಏನು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುತ್ತಂಥ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪನ್ನ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ, 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವೆಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ವಿ 100ರಷ್ಟು, ಆದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಫಲದ ಹಂತ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದು R2C ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜು. ಇದು ಕೂಡ ಇದು ಯಾವಾಗ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಕರಿಬಹುದು, ಸ್ಥಿರ ಪ್ರತಿಫಲದ ಹಂತ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ಸ್ಥಿರ ಪ್ರತಿಫಲದ ಹಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100ರಷ್ಟು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಂದರೆ ಅದರಿಂದ 100ರಷ್ಟೇ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಫಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಥಿರ ಪ್ರತಿಫಲದ ಹಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು ಎರಡನೇ ಹಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಮೂರನೇ ಹಂತ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋದಂತೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಬಳಸಿರುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂಗಗಳಿಗಿಂತ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನಿರ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಏನು ಇಳಿಮುಖ ಪ್ರತಿಫಲದ ಹಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ 100ರಷ್ಟು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 80ರಷ್ಟು
200ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ಏನಾದರೂ ಉತ್ಪನ್ನ ಬತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಳಿಮುಖ ಪ್ರತಿಫಲದ ಹಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಏನು ಪ್ರತಿಫಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ನಿಯಮ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಂತಗಳ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ 4 marks ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.